Good morning, everyone. So we have started our revision of second unit. Okay. In the previous class, we have studied about money market. Okay. So as I've in the previous class, I have stopped about we have stopped in players or dealers in money market. Okay. That we will be studying for the players or we can say dealers in the money market. Okay. Wait a minute. Everyone is okay. Okay, we'll stop from here. Who are the players ಅನ್ಬೋದು dealers in the money market? Okay, here what happens? Players are also called as dealers. In simple meaning means players, dealers ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಅದಾರ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಾರೋವರ್ಸ್ ಅದಾರ that is called about players we can say or dealers. Okay, means we can say the players ಡೀಲರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಬಾರೋವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರಮ್ ಬಾರೋವರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಕಮ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಇವ್ರು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ of short-term funds come from borrowers while the supply of such funds comes from the lenders. Okay, the important borrowers ನಾವು ಏನು ಅನ್ಬೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ಗೂ ಅನ್ಬೋದು consisting of manufacturers, producers, commission agents, wholesaler, traders, private individuals, commercial banks and other financial institutions are the important borrowers now ಅನ್ಬೋದು. Okay. Next, next is the government is the biggest borrower. Okay. Wait a minute. Okay. We can see the government are the biggest borrower. Ilin ಮಾಡ್ತಾರೆ the business firms borrow short-term funds to meet their working capital requirements. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರೋ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ to meet their working capital requirements means day to day. Suppose if they want to purchase any raw materials, payment of employees ಇರ್ಬೋದು to meet their working capital requirements the business firms borrow. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಡೀಲರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅದರ ಜೊತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಬಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಾರೋ ಮಾಡಬಹುದು ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ಬೋದು ಆರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನು ಬಾರೋ ಮಾಡಬಹುದು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಡೆನೂ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಬಾರೋವರ್ಸ್. ನಾವು ಅಬಾವ್ ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಬಾರೋವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇವ್ರು ಡಿಮಾಂಡ್ ಯಾರು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ okay next we have that wait a minute. Okay,
The important lenders. Now first ಮಾಡಿದ್ರಿ borrowers ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. Next comes the important lenders in the money markets. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? They provide loanable funds for short term trades. Okay, lenders ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Money provide ಮಾಡ್ತಾರೆ, only provide loanable fund for short trades. Okay, ಇಲ್ಲ the lenders ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? Lenders ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು? Central Bank of the country ಇರ್ಬೋದು, commercial banks ಬರ್ತಾವ್, ಮತ್ತು other financial institutions like development financial institutions, finance companies ಇರ್ಬೋದು, insurance companies ಇರ್ಬೋದು, okay, insurance company, etc. So these are the various lenders of the central bank of the country. Understood? The important lenders in the money market, they provide what they provide? They provide loanable fund for mainly for short periods. Okay. Next comes the lenders. Who are the lenders? The lenders may be commercial banks of the country, again some financial institutions they also be, or like we have insurance companies, etc. So these are the various lenders we can say. Next comes, next here is the most important, that the central bank is the main source of credit to the commercial banks. Okay, here what it says, central bank. Central bank means Reserve Bank of India is the main source, is a main source of credit to the commercial banks, whereas the commercial banks in turn constitute an important source of short-term funds to the business firms as well as private individuals. What we can say means the commercial banks, suppose they want short-term funds, they can borrow from the Reserve Bank of India. Suppose commercial banks want to lend the money to the others. They may be business firms or private individuals. Understand what this concept? Okay. Here what it says. Suppose a commercial bank needs a short-term funds. They borrow the money from central bank. Suppose commercial bank want to lend the money. They can lend the money to the business firms, or we can say private individuals. Okay. Next we have means next the players of Indian money market, means who are the players, we can say who are the players in Indian money market, means players are there in Indian money market. First are the RBI, State Bank of India Group, nationalized public sector banks, private sector banks, cooperative banks. Okay, cooperative banks. Okay, government, central and state government, as well as we have development financial institutions like DFI, like we have LIC, GIC, UTI, Unit Trust of India, IDBI, Industrial Development Bank of India, IFCI, SIDBI, and NABARD. These are the etc. So these are the main players we can say in Indian money market. Okay, understood? These are the players, and some more examples we have like, wait a minute, like we have Discount and Finance House of India, Security Trading Corporation of India, and newly set up private banks like UTI, Unit Trust of India, ICICI, means Industrial Credit Investment Corporation of India, corporate customers and public. So these are the various players in Indian money market we can say. Okay. As well as there are several players in the money market. Okay, several players are in money market. In actual practice, the market is in the hand of banking sector. Okay, andre ಏನು ಅನ್ಬೋದು, there are several players are in money market, but in actual practice no ಏನು ಅನ್ಬೋದು, this market is in the hand of banking sector. And as well as 90% of the annual sales, ಏನು ಅನ್ಬೋದು, 90% of annual sales is of treasury bills, like T bills now ಅನ್ಬೋದು, treasury bills. Okay, wait a minute, that
So in detail, we will study what is RBI means, what type of work they will do in the players or dealers. Okay, we can say that the Reserve Bank of India is the most important player in Indian money market. Okay, means Reserve Bank of India, what we can say, it is the most important player in Indian money market. Okay, means what are the organized market we have comes under strict regulation of RBI. Means as I told, whatever we have organized market ಯಾರು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, RBI ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Means certain rules and regulations or procedures which is given by RBI for organized market. Okay, understood? Means it is a plays a most important player in Indian money market. As well as what were the organized market we have, it is controlled and directed by RBI. Okay, as well as this Reserve Bank of India in matter operates in the money market. Okay, it's operate in money market, as well as it ensures, it sees the level of liquidity, what are the interest rate are there, interest rate ಯಾರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, price stability in money market is fixed by Reserve Bank of India. Okay, understood? Means Reserve Bank of India operates in money market. ಎಂತ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆ it provides liquidity in short term, as well as it gives price stability according to the market conditions, market situations. The rate of interest is fixed by Reserve Bank of India. As well as Reserve Bank of India plays the role of merchant banker to the government. Okay, it plays the role of merchant banking. Hope everyone know what is merchant banking. I have explained it. Merchant banking under it is like a consultancy to the gives various information. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್, ಇವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, RBI. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ರೇಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಇವರೇ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಇವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ issued by RBI. Next we have government. We can see government of India means the government is the most active player, and he is also a largest borrower in the money market. Okay, government and usually it is an active player because it is a largest borrower in the money market, as well as it raise funds to make up the budget deficit. Usually government ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, issue raise ಮಾಡಬಹುದು or issue funds to clear up the budget deficit. Also the fund ಇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ it raises funds. The funds may be raised, ಹೆಂಗ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, by issue of treasury bill with the maturity period of 91 days ಅನ್ಬಹುದು, 182 or 1 year, as well as from government securities. ಫಂಡ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಂಡ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವು ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಅ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 91 days, 3 months, 6 months and 1 year, as well as from the government securities. Government issues fund. Next we have commercial banks. Okay, commercial banks ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅವ್ರೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್. ಅವ್ರೇನೇನು ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಲೆಂಡ್ ದ ಮನಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬಾರೋ ದ ಮನಿ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಹೆಂಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಲೆಂಡ್ ದ ಮನಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬಾರೋ ದ ಮನಿ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, as well as the collection operation of the bank on a day-to-day basis are very predominant and hence have impact on influence on the interest rate and the structure of liquidity positions. What are the rate of interest should be there and the liquidity positions are collective operation of commercial banks. Next we have corporate firms, ಅಂದ್ರೆ we can say business firms ಅನ್ಬೋದು, companies ಅನ್ಬೋದು.
ಮೀನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಯೂಶಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಂಡ್ ಎದಕ್ಕೆ ತಗೋತಾರೆ, ಟು ಮೀಟ್ ದೇರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ರೇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಎದಕ್ಕೆ ತಗೋತಾರೆ, ಟು ಮೀಟ್ ದೇರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಡೇ ಟು ಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಗಿ ಅದು ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಎನಿ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೇ ಟು ಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ದೇ ಬಾರೋ ಮನಿ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಅದು ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಯಾರಿಗಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಬಾರೋ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಎದಕ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮನಿ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟು ಮೀಟ್ ದೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಇಶ್ಯೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ದೇ ಇಶ್ಯೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಇಶ್ಯೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಹೇಳಿದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ corporate firm, suppose one corporate firms require money from another corporate firms. ಹೇಳಿದೆ they issue commercial papers. in money market instrument ಒಳಗೆ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಒಂದು TCS ಕಂಪ್ನಿ ಹೇಳಿದೆ, ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಂಪ್ನಿ ಐತಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಐತಿ. ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗ್ಯದ, ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಗ್ಯಾವ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಏನದಾರ ಅಗ್ರಿ ಅದಾರ, ಬಟ್ they will take as a, they will not, this Reliance means this TCS will not direct approach ಮಾಡಲ್ಲ. First they will take as a bank. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, they require a bank. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ಬ್ರೋಕರ್ ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರೋಕರ್ ಫಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ TCS ಗೆ ಏನದ 100 rupees crore 100 crore rupees ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಗ್ಯಾವ. TCS company required 1,000 crore rupees fund. Sorry, take example as 100 crores. ಅವ್ರಿಗೆ 100 crores fund ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಗ್ಯಾವ. Reliance companies agree to pay, but Reliance company will take as a broker. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ರೋಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು 100 crore rupees, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ 100 crore rupees ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಉಳ್ಕಿದ ರೊಕ್ಕ TCS ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದೇ ಇಶ್ಯೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ನು ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ನು ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೀಲ್ ಇನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಡೀಲ್ ಇನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಲೆಂಡ್ ದ ಮನಿ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬಾರೋ ದ ಮನಿ. ಓಕೆ, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೈ ರೀಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಮತ್ತು ದೇ the transactions in financial institutions are in large volumes. Usually it will be in large volumes. Okay, next we have money market instruments. With this we have completed players or dealers in money market. Next we have money market instruments. Okay, a variety of instruments are available. Means what are the various instruments ಅನ್ಬೋದು, ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದಾವ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅದಾವ. ಮೊದಲೇನಿತ್ತು, ಬಿಫೋರ್ 1986 ಓನ್ಲಿ 3 instruments ವೇರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಲೈಕ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್, ಮನಿ ಎಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅವಾಗೇನಿತ್ತು, ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಫ್ಯೂ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ 1991 ಆರ್ 1994 ಅನ್ಬೋದು, ವೇರಿಯಸ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಆದು ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ
ನಾವು ಏನೇನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ bill market adav, like commercial paper adav, certificate of deposits adav. Okay, these are the various money market instruments now ಅನ್ಬೋದು. See, a variety of instruments are available in developed money market. Okay, ಇಲ್ಲೇನ್ಬೋದು variety of instruments adav in developed money market. However, only few instruments were available to Indian money market till 1986. Okay, ಏನಾಗಿತ್ತು till 1986 only few money market instruments were available to Indian money market. They were as follows, like commercial bills ittu, promissory notes, okay, treasury bills ittu, TBs, or we can say money at call and short notice in the money market. So these were the various money market instruments. Okay, wait a minute. Okay, okay, ಏನಾಗಿತ್ತು, ಫ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಇಂಟೆಲ್ 1986. ಓಕೆ, 1986 ಒಳಗೆ ಫ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್. ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಏನನ್ಬೋದು, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಮೊದಲು ಆಫ್ಟರ್ 1991 ಒಳಗೇನಾಗಿತ್ತು, ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಶ್ಯೂ ಫಾರ್ 14 ಡೇಸ್ ಒಳಗೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲೇನಿತ್ತು, ಫ್ರಮ್ 91 ಡೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಟು ಇಶ್ಯೂ ಎನಿ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್. ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ 1991 ಏನಾಗಿತ್ತು, 14 ಡೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ 14 ಡೇಸ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಇನ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಏನ್ಬೋದು ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟೇಬಲ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅನ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ 3 months ಇರ್ಬೋದು, 6 months ಇರೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ 1 year ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, these are also purchased at a price less than face value. Okay, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ ಒಳಗೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾವ, ಓಕೆ, ವೈಲ್ 91 ಡೇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗ್ತಾವ, ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತಾವ. 91 ಡೇಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವ, ಆನ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ವೆನಸ್ಡೇ. ಓಕೆ, 91 ಡೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 3 months. 3 months ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವ, ಆನ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಆನ್ ವೆನಸ್ಡೇ. ಲೈಕ್ 182 ಡೇಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 364 ಡೇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎವ್ರಿ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವೀಕ್ ಒಳಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವ ಆನ್ ವೆನಸ್ಡೇ. ಇದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಶ್ಯೂಸ್ calendar of treasury bill auctions on. It is also announced the exact date of auction. ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಐನೇ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಆಕ್ಷನ್ ಡೇಟ್ ಯಾರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರೇ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ಬೋದು, ಥ್ರೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು, ಥ್ರೂ ಒ ಡಿ ಅನ್ಬೋದು, ಆರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನನ್ಬೋದು, ಫಂಡ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ಬೋದು ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಕಾಲ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾವ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್. ಕಾಲ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಬೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಾರೋ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಅನದರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾರೋ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು in order to meet sudden demand of funds. Okay, and large payments irbodu to maintain cash liquidity. The extent the call money market is used for in India for the purpose of adjustment of reserves. ನಾ ಹೇಳಿದ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಬೋದು, ಸಪೋಸ್ ಯಾರಿಗಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ money from another financial institutions, they can
borrow. Suppose we have syndicate bank. Syndicate bank wants to borrow money from RBI. They can borrow. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾವ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವೇರೀಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಡೇ ಟು ಡೇ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ವೇರೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಬಟ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೆವ್ರಲ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಓಕೆ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಏನಿತ್ತು ಸಮ್ ಫ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆವ್ರಲ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಹೆಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು? ಆನ್ ದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಸುಮಯೋ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಮಿಟಿ, the Narsim committee and Vogel working group. There are new instruments as well as follows. So these are the various new instruments which have been came into the market, like treasury bills, certificate of deposit, commercial papers, repurchase option, interbank participation certificate, or secure debt, or financial institutions, or forward rate agreements. Okay, new treasury bills. Okay, this I have explained. Alladhe clear agbodu andre this new treasury bills I have explained you. Means traditionally the Indian market have suffered from inadequacy of short term credit instruments. In the past ಏನಾಗಿತ್ತು only 91 days treasury bills were issued in money market. Okay, ಮೊದಲು ಏನಾಗಿತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಭಾಳ ಸಫರ್ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಮೊದಲೇನಿತ್ತು 91 ಡೇಸ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ RBI are 182 treasury bills and 364 treasury bills. ಓಕೆ, ಮೊದಲೇನಿತ್ತು 91 ಡೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲೈಕ್ 6 months or 1 year treasury bills ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ 1991 ಅಗೇನ್ 14 days treasury bills ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಿ 91 treasury bills have been traditionally instruments, ಅದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಐತಿ, which government of India is to raise funds for short term funds. Okay, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅಸ್ಯೂಮ್ government issues 91 days treasury bills. 91 days means 91 days maturity trade. Treasury bills ಎಷ್ಟಿತ್ತು 1000 rupees ಟಿ ಬಿಲ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು? 10% ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಬೈ ಪೇಯಿಂಗ್ 900. ಓಕೆ, ಮೊದಲೇನಿತ್ತು 1000 rupees ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 1000 10% is 100 rupees. 1000 ಮೇಲೆ ನಾವು 100 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 90. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 100 rupeesನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಫ್ ದ ಡೇಟ್. ಸಪೋಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಮ್ ಫಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ ಮೇಲೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಸಪೋಸ್ 2000 ಐತಿ, 20% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 91 ಡೇಸ್ ಏನದು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ 182 ಡೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, 364 ಡೇಸ್ನು ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯೂಶಲಿ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಏನದಾವ 3 ಮೆಚುರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಅದಾವ, ಲೈಕ್ 91 ಡೇಸ್, 182 ಡೇಸ್, 364 ಡೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅದಾವ. ಮತ್ತು ಏನೇನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ತಗೋಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇದೇನದಾವ ಟ್ರೇಡೇಬಲ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದಾವ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನದಾವ ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಪ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ಬೋದು, ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದು, January 1, 1991 ಒಳಗೆ ಆದು. ಅದರ ಜೊತೆ ಸರ್ಟನ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸಿಂಪಲ್ ಒಳಗಿರ್ತೀನಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫರ್ಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಯಾವ ಮನಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ IBM ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, IBM ಕಂಪನಿ ಅದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮ್ ಫಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಗ್ಯಾವ ಫ್ರಮ್
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬ್ರೋಕರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್. IBM ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾಗ್ಯಾವ 90 crore rupees ಫಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಗ್ಯಾವ ಫ್ರಮ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಗ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಪೋಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ SBI ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ 90 crore rupees ಫಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ತಗೋತಾರೆ. ಅವ್ರು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋ IBM ಕಂಪನಿ ಇದು ಇಶ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಫೀಚರ್ಸ್ ಅದಾವ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್. ಓಕೆ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಬೋದು, it is a short-term debt instrument by bank and we can say other financial institutions to raise large sum of money. ಇದು ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದು, CD in short form ಏನಂತೀರಿ, CD. Like we have, it was introduced in March 27, 1989. Okay, certificate of deposit issue ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಟನ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇದರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸಪೋಸ್ SBI ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ RBI ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ಬೋದು, ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಮನಿ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಯಾರ ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ RBI ಆರ್ ಅನದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ವಾಂಟ್ಸ್ more money, therefore SBI can issue certificate of deposit ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾ, RBI ಸಮ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಷ್ಟೇ CD ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು, IDBI ಬ್ಯಾಂಕ್, ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್, IFCI, ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇವ್ರು ಅಷ್ಟೇ CD ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಆನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಕಂಪ್ನೀಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೇನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬ್ರೋಕರ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಹೆಂಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬ್ರೋಕರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನೇ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಿ. ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬ್ರೋಕರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, and I think everyone know repo and this reserve repo rate now study madini. Okay, in detail we have studied, okay, of repo and reserve repo. Okay, in simple word I'll explain short. See, a repo andre ಏನು ಅನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾರೋ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅರೆ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, RBI ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾರೋ money from RBI. Okay, so this was about, we have second unit.